Good morning, students. Welcome to our video session. Our subject is data structure using C language, and today's our topic is Introduction to Data Structure. As we have stated earlier, there are two different types of data structure. Number one is linear data structure and the other is non-linear data structure. In linear data structure, we are subcategorized it into four different types: arrays, stacks, queues, and linked list. And in non-linear data structure, we are having two different types: graphs and trees. So in our previous session, we have already seen linear data structures and arrays and stacks, right? In our last session, we have already seen arrays, stacks, and queues. In today's session, we are going to learn linked list, graphs, and trees, right? So we are starting with our linked list slide. What is linked list? Linked list is a type of linear data structure. In computer science, a linked list is a data structure consisting of a group of nodes which together represents a sequence. એક પ્રકારનો નોડ હોય છે કે જે ડેટા સ્ટોર કરવા માટે યુઝ થશે અને એની સાથે એક રેફરન્સ હશે કે જે બીજા નોડને પોઈન્ટ કરશે. શું છે હમણાં ડિટેલમાં ખબર પડશે જ્યારે એની ફિગર જોશું આપણે ત્યારે. Each node containing either 2 or 3 different parts. દરેક નોડને બે કે ત્રણ પાર્ટમાં ડિવાઇડ કરવામાં આવે છે. Mainly there are two different types of linked list. Number one is singly linked list and number two is doubly linked list. Now here is the first slide of singly linked list. In singly linked list, the node has two different parts. Node na બે અલગ-અલગ types છે, પ્રકારો છે. કયા-કયા? તો કે number one is information part and the other is reference part. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે જે અત્યારે ડાયાગ્રામ બનાવેલો છે એ ચાર નોડ નો છે, બરાબર? એમાં ફર્સ્ટ નોડ છે એની અંદર જે 10 લખેલા છે આપણે 10, this is known to be as an information part. અને પછી જો બ્લેક કલરનું સર્કલ છે તો એટલો જે પોર્શન છે એને આપણે કહેશું રેફરન્સ પાર્ટ. રેફરન્સ means pointer. It will be point to our next node, right? So in second node, 20 represents information part and the dot represents reference part, right? So we are having four different nodes and છેલ્લા નોડ ની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે નેક્સ્ટ પાર્ટ ની અંદર આપણે એક લાઈન કરેલી છે તો it represents null part. કારણ કે છેલ્લો નોડ છે તો પછી આગળ ક્યાંય રેફરન્સ કરવાનો નથી તો એને આપણે શું કહેશું? null રાખશું. So next part of the last node in singly linked list will always be null. Singly linked list માં સૌથી છેલ્લા નોડ નો next part હંમેશા null રાખવામાં આવે છે. એટલું ખાસ યાદ રાખવાનું. ટોટલ 4 નોડ, બરાબર? 4 નોડ નું લિંક લિસ્ટ બનાવેલું છે. અને ખાસ બીજી પણ વાત કરું તમને કે in singly linked list we can move forward only, we cannot get back. એટલે કે પાછી ડાયરેક્શનમાં આપણે નહીં આવી શકીએ, ખાલી આગળની ડાયરેક્શનમાં જઈ શકશું, બરાબર? 10 પરથી 20 પર જઈ શકાય, 20 પરથી 30, 30 પરથી 40, પછી 40 પરથી 30 પર આવવું હોય તો સિંગલી લિંક લિસ્ટમાં પોસિબલ નથી. તો તમે જો ખાલી
આગળ ફોરવર્ડ વાળી લાઈન જ છે, એક જ લિંક એસ્ટાબ્લિશ કરેલી છે between two nodes. તો આ વસ્તુ પણ યાદ રાખજો. In single linked list there is only one link between two nodes. Now doubly linked list. In doubly linked list the node has three different parts. Node ના ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારો છે. Information part, reference to the previous node and reference to the next node. તો again અહીંયા પણ મેં ચાર નોડ નું લિંક લિસ્ટ બનાવેલું છે, ડબલ લિંક લિસ્ટ છે. તો આમાં તમે જોઈ શકશો, પહેલા નોડ ની વાત કરું હું તો પહેલા નોડ નો પ્રીવિયસ પાર્ટ છે એને નલ રાખવાનો છે આપણે, અને છેલ્લા નોડ નો નેક્સ્ટ પાર્ટ નલ રાખવાનો છે. તો 40 માં જે નેક્સ્ટ પાર્ટ જે છે ઇટ રિપ્રેઝેન્ટ્સ નલ, અને 10 માં પ્રીવિયસ પાર્ટ છે ઇટ રિપ્રેઝેન્ટ્સ નલ. અને આમાં ખાસ ડિફરન્સ બધા કહી દઉં તમને. તો ઇન ડબલ લિંક લિસ્ટ વી આર હેવિંગ ટુ ડિફરન્ટ લિંક્સ, બે અલગ અલગ લિંક બનાવવાની છે બે નોડ વચ્ચે. સો આપણે ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં પણ જઈ શકશું અને બેકવર્ડ ડાયરેક્શનમાં પણ આવી શકશું, which is not possible in single linked list. Single linked list માં પાછા નતા આવી શકતા, ખાલી આગળ જ જઈ શકતા હતા. સો ફરી વખત ડબલ લિંક લિસ્ટમાં શું કહેવા માંગુ છું સમજજો. 10 પરથી 20 પર, 20 થી 30, 30 થી 40 પર જઈ શકાય છે, એઝ વેલ એઝ 40 પરથી 30 પર, 30 થી 20 પર અને 20 થી 10 પર પણ આવી શકાય છે. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, એટલે પાછા આવી શકાય છે, જે સિંગલ લિંક લિસ્ટમાં નથી આવી શકાતું. અને સિંગલ લિંક લિસ્ટમાં બંને નોડ વચ્ચે એક જ લિંક હોય છે, ડબલીમાં બે લિંક્સ ક્રિએટ થઈ. Now next is what is tree. તો આપણું શું આવ્યું, નોન લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર ચાલુ થયું અહીંયાથી, બરાબર છે, નોન લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર. Tree is one of the non-linear type of data structure. In computer science, a tree is widely used data structure that simulate a hierarchical tree structure with a set of linked nodes. બધા nodes ને connect કરેલા હોય, તો એવી ટાઈપનું ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે ને આપણે ટ્રી ટાઈપનું ડેટા સ્ટ્રક્ચર કહેશું. So આપણે ટ્રીમાં વાત કરીએ પ્રમાણે કે in computer science a tree is a widely used data structure that simulates a hierarchical tree structure with a set of linked nodes. આમાં તમારે અત્યારે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે hierarchical parent child relationship, right? સૌથી ટોપ ઉપર parent means એક node, પછી એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એક છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ એક છે, રાઈટ? પછી જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એક નોડ છે એની લેફ્ટમાં પણ એક છે, પણ એની રાઈટ ખાલી છે, જુઓ તમે એની રાઈટમાં કોઈ નથી, રાઈટ? પછી હવે જે સૌથી મેઇન ઉપરનો નોડ છે એની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જે નોડ આપેલો છે એમાં જો લેફ્ટ અને રાઈટ બંને છે. સો આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે એને આપણે ટ્રી ડેટા સ્ટ્રક્ચર કહેશું. ઓકે, એની અલગ અલગ ટ્રાવર્સલ ટેકનિક્સ આવશે, 3 અલગ અલગ ટ્રાવર્સલ ટેકનિક્સ, એ આપણે પછી લેટર ઓન ડિસ્કસ કરવાની છે. અત્યારે બેઝિકલી ખાલી ટ્રી કેવી હોય એ જ જોવાનું છે આપણે, ખાલી આટલી જ વસ્તુ. ઓકે, ત્યાર પછી આવે વોટ ઇઝ ગ્રાફ.
In computer science, the graph is group of nodes and edges. Nodes and edges નું group એને આપણે કહીશું graph. અહીંયા જે મેં blue circles બનાવેલા છે ને, these are called nodes. અને જે blue lines બનાવેલી છે ને, એને કહેશું આપણે edges. બરાબર? તો collection or group of nodes or edges is called graph. Nodes અને edges ના group ને આપણે graph તરીકે ઓળખશું. Following is the graphical representation of graph. Graph નું એક representation figure બનાવીને બતાવી છે તમને. અને આ directed edges જે છે એ ગમે તે નોડ માંથી ગમે ત્યાં સુધી જઈ શકે છે. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ના નીચેના બે નોડ તમે જુઓ તો એ એકબીજાથી કનેક્ટેડ નથી, તો ન પણ હોય અને હોય પણ ખરા કનેક્ટેડ. તો આ વસ્તુને આપણે ગ્રાફ કહેશું, રાઈટ? તો અહીંયા આપણું ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ડેટા સ્ટ્રક્ચર નું આખું સેશન પૂરું થાય છે. ટોટલ આટલી વસ્તુ છે: લિનિયર, નોન લિનિયર, લિનિયરમાં 4, નોન લિનિયરમાં 2, બધી ટાઈપ આપણે ડિસ્કસ કરી છે, રાઈટ? તમને આખો લેન્ધી 5 માર્કનો ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, અંદર 3 માર્કનું ગોતીને પણ પૂછી શકે છે. તો થરલી આખી વસ્તુ સમજી લેજો તો ઈઝી રહેશે પેપર લખવામાં. બરાબર? આજના સેશનમાં આટલું રાખ્યા.